Good morning, everybody. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Hope you and your family are fine and safe during this pandemic. I, Shobha Bhatt, and our team welcomes you all for today's inaugural function of ESL, formed by collaboration of Bhumiputri and MPE Society on this new normal online platform. ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಪುತ್ರಿ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಕೃಷಿಕರ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿರುವ ಮಿಸೆಸ್ ಸ್ವರ್ಣಾ ಭಟ್ ಅವರ ಬ್ರೇನ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಕೃಷಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿಯೇ ತಲೆ ಎತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಪುತ್ರಿಯ ಜೊತೆ ಎಂಪಿಇಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪಿಇ ಸೊಸೈಟಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುದಿನ ಇಂದು. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. However, people lack entrepreneurship. To make use of valuable resources and ideas, proper guidance, push and support is required. Youngsters are the future. If they increase their productivity, it helps not only them to grow, but country as a whole. As we know, agriculture is backbone of India. It fills our stomach. It also provides so many resources to other various industries. As we know, agriculture is very much necessary, and it is in our area, it is main agriculture is the main occupation in our area. It provides lot of opportunity for us to do wonders in this field. In today's scenario, money is not a constraint, market is not a constraint, but we lack in entrepreneurship. We are facing challenge in entrepreneurship. Since we live in self-contained circumstances, we never venture into do something big. If we become entrepreneurs, not only we grow, we can help others grow, including farmers. ESL is here to make you job provider from job seeker. Now, I would like to welcome for today's session. I would like to welcome Mrs. Swarna Bhatt, CEO Bhumiputri by Kadamba, founder MD Inquisit Innovations, Shri Krishnamurthy Bhatt, Vice President MPE Society, Dr. Vijayalakshmi M. Naik, Principal SDM Degree College, Dr. VM Bhandari, ESL Head and IIC President and its members, Dr. Shivram Shastri, Director, Dr. MP Karki Institute of Excellence and Research, Mr. Prasad Hegde, Coordinator, Dr. MP Karki Institute of Excellence and Research, Mr. Shashidhar Bhatt, Mentor at Bhumiputri, Founder of Areka Pot, Ms. Pratima Srinivas, Lead at Bhumiputri, Global Ambassador at GCPIT. I know now all of you are very much interested to gain some knowledge from our eminent speakers. So, not taking much of your time, now I would like to invite Ms. Swarna Bhatt to present her keynote address. Over to you, Swarna Bhatt. Thank you. Thank you, Shobha, for the wonderful introduction and welcome. Thank you for having me here. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ
ನೀವೇ ನಿಲ್ಲುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಪೀಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬಾ ಇವೆ, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಬೇಕಷ್ಟಿವೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯ, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಪೂರಕವಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಊಹಿಸಲಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಂತ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿರುವುದು ನಿಜವಾದದ್ದೇ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಮತ್ತೆಷ್ಟೋ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. Many new businesses have come up before and during the pandemic. At the same time, many have had to close down. Why some have flourished and why some could not sustain? Is this because sometime or someone is smarter than others? Or is it because someone knows how to overcome crisis? There is no point in wasting energy and money in reinventing the invented. You can always inherit the knowledge. Yes, knowledge is power. The worst thing is to happen for budding businesses to encounter the surprise of uncertainties during the course of journey without a plan. ನಾವು ನಡೆಯುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಜಾಣ ಅಲ್ವಾ? Agriculture is not only one of the earliest known engagement of mankind, but also the largest engager of rural population. Technology has invaded every domain of life. Whatever field you are engaged in, technology is the great facilitator. Agriculture in today's world is not a last resort for the younger generation like you, but it is the choice of millions of ultra smart individuals who would like to have healthy and holistic lifestyle in this. ರೈತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್, but many are leading this domain or agriculture successfully. Having proper knowledge of opportunities and risks in the chosen area is very important to succeed in the field. Excelling with the business idea, technology to support is just beginning. With the continuously changing the landscape, uncertainties post-pandemic, the uniqueness can be the savior. All modern world opportunities are basically due to the uniqueness of the idea. The biggest car drive transportation company, Uber, today does not own a single cab. Who would have imagined this will happen maybe 10 years before? It is reality today, as someone thought that it is possible and had guts to put it in for implementation. In today's world, you have people who can guide, handhold, provided you are ready to take the challenge. Yes, provided you are ready to take the challenge. Today, a young man can dare to dream and plan to live this dream. Nothing comes in the way of success. Important thing is to believe in oneself. My advice to young minds is that look at the brighter side and only the brighter side. Don't get disheartened if your effort does not work. If the plan has potential, it is born to succeed, if not first few attempts, but ultimately you will. Agriculture needs to be given the same importance as the manufacturing and other industry is given. Effective utilization of the time, space, expertise is required even in agricultural business to run it to its full potential. The latest researchers had the developments in the field needs to be quickly adopted so that the full potential can be harnessed. A mentor, ESEL, comes handy in all these aspects. You need to also align the agriculture to the latest market requirements. If you can utilize the products from root to shoot, it various latest trends, the return from the field could be enhanced. Example, ಈಗ ಅಡಿಕೆಯಿಂದ ಅಡಕೆ ಮರದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ. ಚಾಯ್ ಪೌಡರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಪಾಟ್, ಸೆಲ್ಸ್,
ಅಥವಾ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸೊ ಯು ದ ಯಂಗ್ people should take time to think about whether you are employable. In the modern world where we have 100 people to compete for one post, the employability only is the important. Just by completing the assignment given in the college will not get an opportunity. Having knowledge which your peers does not possess will give an edge in selection process. Look for useful information from any source. Always be updated anytime, every time. We at Bhumiputri facilitate agripreneurs to harness their full potential. At the same time, also facilitate them with latest know-how in the field. We handhold them to maximize their capabilities and find the resources and markets for their produce. We also understand their requirements by reaching out to them at grassroots level and provide solutions based on scientific studies and analysis. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆಸ್ ಅಗ್ರಿಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಗಳಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಕಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ನ್ಯೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಸೇರಿ ಇಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Shobha, you're on mute. Shobha, you're on mute. Sorry. Thank you, Ms. Swarna Bhatt, for amazing value addition. Now I would like to invite Ms. Pratima to throw some light on E-cell orientation. Over to you, Pratima. You are on mute, Pratima. You have to unmute yourself. Yeah. Oh, Thank you. over to you. Ellarigu namaskara. A bright morning to one and all. My respects to the principal of MPE, Ms. Vijayalakshmi Nayak, the esteemed speakers who are here today, lecturers and the staff of MPE College. I heartily welcome one and all for the inaugural of Bhumiputri E-Cell, or the Entrepreneurship Cell. First of all, I would like to thank the speakers who spoke prior to me for sharing their invaluable knowledge with us. Dear students, college life is the best and the most cherished phase of anyone's life. As you grow, the only part of your life you keep revisiting is your college life. You make fond memories here, which are for lifetime. So along with all the fun and frolic that you have, you also set foundation for your future here during this phase of your life. See, till here, your parents, your family members supported you in all aspects of your life, be it mentally or emotionally or financially. In every aspect, you had someone to handhold you. So the next phase of your life, that is the college, once you graduate from here, you automatically become self-responsible for all, for how you shape the future, the way you want to shape your future, the way you have to handle mentally, emotionally, in all aspects by yourself. So especially the foremost thing is the financial independence. Be it a boy or a girl, becoming financial independent is the call of the present world. So you are all you become educationally qualified once you're graduated. But are you ready to take on the world? So when you are inside the college campus, you don't know how the external world looks like.
So what is it like going to an organization, to a corporate world and working there? So you may be you may be academically excellent, but do you have the skill to go and work in a corporate world? So what are these skills? For example, you all come, I understand that you come from different stream here in this MP college. We have BSc students, BCom students, and BA students. So now you all are qualified, educationally qualified in different streams, maybe technology, then finance and arts. Now, for example, amongst yourself, some of you may want to get into a teaching job. You may be excellent in your academic, you may have mastered your subject, but do you have the skill to go and teach? Do you have all the, do you have the know-how of teaching methods? Or maybe someone from the BSc stream want to get into an IT industry. So do you have the technology know-how? So what is it required to enter into an IT industry? So as you all know, the technology is growing so fast, so wide. So even for a petty businessman, it is important in today's world to understand the technology, whether you are from a science stream, commerce stream, or from the art stream. So we have to move with the world. So these are the kind of skills that what is required when you really apply for a job. So educational qualification will help you in applying for a job, but it's the skill set that matters. Whether how you can differentiate yourself from the rest of the crowd. So there may be one job for which thousands of candidates, students would have applied. All maybe they all come from same reputed colleges like you all. They all may be excellent in their academics, but how do you differentiate the person that is really skilled? And that is what an industry or a corporate world, that is what they look for in a candidate. So now that you have laid foundation, your college, your universities have given you the educational knowledge, the how to uh, how to master your subjects. So the next step is to train yourself in the required skills to enter the industry that you are interested in. So amongst you, you also, there may be people who want to start something on their own. Maybe they have an idea that they want to convert it into business, or somebody from their family or among friends who have an idea, and maybe you want to convert that into a business, or it could be just a dream of having your own business. So such people, we call them as entrepreneurs who want to do something on their own. So now it is not easy even here, because you should understand the market. So suppose you are you want to work on some product which is maybe of your own idea or someone else's idea that you want to invest in. So do you know what is the market for these products? Do you know how to get financial aid? You know what are the government schemes for these things? And how to enter into how the industry works. So to get all this know-how, you need some platform which helps you, which can mentor you to take to the next level. And that is where we, the Bhumiputri ESL, in collaboration with MPE, we are trying to achieve. So the vision is to make the students industry ready or job ready and encourage the entrepreneurship in you. Now, how are we going to achieve this? Through ESL, we will be providing you all a platform to get trained for the future of work by conducting workshops, skill-based training, nurturing the talents that you have,
and give you all an industry orientation. So, which means to say how an industry works, what an industry expects from you. We also collaborate with organizations and arrange guest lectures, seminars, and make plans for visits to industries. This cell also undertakes several activities for student development, wherein the student gets corporate exposure while studying. We also assist students to implement their ideas without any apprehensions. So short-term job-oriented courses can really help you get that edge to get into an industry, to get into a corporate world. You get to choose what you want to learn and equip you with the latest skills. Moreover, you also get to learn a lot about the industry you are interested in. So being part of ESL, you will unlock more opportunities for yourself. So, and also you get the hands-on knowledge in the areas that you are interested to work in. So the College Readiness Program is a year-round program, and it helps the students to form a close-knit network of like-minded people. So these are the goals behind setting up an ESL here in MPE College. I thank the principal and the staff for supporting us. We look forward to a wonderful association with MPE and hope the students make use of this opportunity and benefit from ESL. And I furthermore like to express my gratitude to Mr. Shashidhar and Mrs. Suvarna Bhatt for their efforts to enable such a facility here in this college. Thanks to the principal, Ms. Vijay Lakshmi Nayak, and the staff for encouraging students to participate in this session. So above all, dear students, I would like to thank you for joining us in this event. And remember, this is the just beginning, and we are here to handhold you, each and everyone, in your future endeavors. So make the best use of this facility and the opportunity. Have a wonderful day. Thank you. Over Thank to you, Pratima. Suvarna, you are on mute. Thank you, Pratima. It was a very insightful talk, and may our students use this potentially. Shobha, are you there? Okay, maybe technical hitch. Over to Shashidhar Bhatt. We will invite you to talk. ಸೊ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ, ಸುವರ್ಣ ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿ, ಶೋಭಾ ಅವರು ಮುಂಬೈನವರು, ಬಟ್ ಈಗ ಡ್ಯೂ ಟು ಹರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಿರ್ಸಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದು ಒಂಥರ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ 1 hour ಹೌದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 105 ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು 4 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೌಕರಿ ಹುಡ್ಕೋದಂತೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಬಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್, ಸ್ಟಾಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಲಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ, ದೇ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ₹1000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಂಪನಿ ಆದ್ರೆ ಬರೇ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು 1-2 ಜನಕ್ಕಷ್ಟೇ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ನೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೇ themselves are facing lot of difficulties that to survive, to compete in the global scenario, they have to undergo lot of transformation. ಹಂಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಕೆಲ್ಸನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ಗೂ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾಲೆಜ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಾವೇ ನೌಕರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ನೌಕರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೇ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ ವರ್ಸಸ್ ಜಾಬ್ ಗಿವರ್. ಸೊ ಟುಡೇ we need to take a decision whether we need to be a job seeker or a job giver. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಕಾಮ್ ನವರು, ನಾವು ಕಾಮರ್ಸ್, ಇದು ಸೈನ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ ತರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು 18 ವರ್ಷ ಮುಗೀತು, 18 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ವೇಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಯುವರ್ ಡಿಗ್ರಿ. ನಾನು BSc ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಬಿಕಾಮ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, BA ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೌಕರಿ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಲೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ್ಲೇನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಕೆಲ್ಸನ ನಾನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 200-250 ಗಂಟೆ ಕಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಏನ್ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೊಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಬಿಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಲ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಒಂಥರ ಯೂನಿಟ್. ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಕಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಈ ಸೆಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಈ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನೋವೇಷನ್ ಸೆಲ್, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ VM ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಲ್ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಐಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಭೂಮಿಪುತ್ರಿ is a kind of a muzzle power to your IIC. ಈ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್, EDC ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಟೈಟಲ್ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ದಿಶೆನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ್ಲೇ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ತಗೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆನೆ ನೀವು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಖರ್ಚು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್, ನಮ್ ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ 10,000 ಕೋಟಿ ಅಲೋಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅಮೆರಿಕ ಇರ್ಬೋದು, UK ಇರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೇ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವರ್ಕ್ ನೇಚರ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಈ ಹಳೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಂದ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಜನರ ನೀಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್, ಟೇಸ್ಟ್, ಬ್ಯೂಟಿ, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಏನೋ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜನರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆನೆ ಹಳೆ ಇದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್, ಹಳೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಡಾಸ್ ಗೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ವಿಂಡೋಸ್ ಅಲ್ಲೂ every 2 years there is a new upgrade which has to be done. The way with which you are migrating to cloud software, cloud platform has changed everything. ಈ ತರ ಇರುವಾಗ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋರು ಯಾರು ಈಗ 18 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿ, ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿ 21, 22, 23 ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಕೆಲಸ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಕೋಟಿ ಜನ 18 ವರ್ಷ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೌಕರಿ ತರೋದು? ಬರೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಏನು ಜನಾಂಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ದುಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, more difficulties of the world, what your parents have seen, what your grandparents have seen, and that has created new aspirations in your mind. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮುಂದಿನ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಎಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವೇರ್ ಆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಅವರು ಹಳೆ
ವಿಷಯನ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಈ ತರ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಹೊಸ ಜನಾಂಗದ ಎಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಂದ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ನೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ಕ್ ಎಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸು ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತರ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀವು BPO KPO ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಫೀಸಸ್, ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸಸ್, ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ವರ್ಕ್ ನೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಆ ದಿಶೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರಿ ಮಜಲ್ ಪವರ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ದೇನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಇದೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಎಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ನಾನು IAS ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋತೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು MBA ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಆಸೆ ಇರ್ಲಿ, ಅಂಬಿಷನ್ ಇರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಂತ ಏನು ಇದು ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಇವಾಗ್ಲೇನೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಬರೇ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಡ್ಸೋದಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಫ್ ನಡ್ಸೋದಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ಒಂದು ಇನೋವೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ, ಆ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯನೂ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಿರಾ, ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಏನಿದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ Q&A ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು Q&A ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇಂದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 3 ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಗ್ರಿ ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೊನ್ನಾವರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಇದ್ದಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ದು ಸೋಶಿಯೋ ಇಕಾನಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಗ್ರಿ ಡೊಮೇನ್, ಕೃಷಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕೃಷಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ RKVY ರಾಫ್ತಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ 28 ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐಡಿಯಾನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಮಷಿನರಿ ಬೇಕು, ಆ ತರ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 25 lakhs ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೃಷಿಕ್ ಅಂತ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ಫುಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, 10 ವರ್ಷದಿಂದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಥವಾ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು CFTRI ಅವರು ಅಥವಾ IIFPT ತಂಜಾವೂರ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮೂರನೇದು, ಈಗ MSME ಇಂದ ಖಾದಿ ಅಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲ ಬೇಕಾ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ದೇನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ದೇನು ಎಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ Q&A ಸೆಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 112 ಜನ ಈಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು Q&A ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So over to Shobha and Suvarna. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಮುಂದಿನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ರೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮುಂದೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಇರ್ಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಇಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನನಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಇಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ಫುಲ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ 1-2 ಜನರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್, ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು.
ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ವಿಷಯ. ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬಾಂಬೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಡೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಇವರು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ MP ಸೊಸೈಟಿ, ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಸೇಜು ಅಥವಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಶಿವರಾಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. Pratima, I think you can tell some more views or some more inputs, anything added value for them. I request you to suggest any other things. Certificate ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಶೋಭಾ ಭಟ್ ಅವರೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದು ಸೆಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನೇರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಮೇಲ್ ID-ಗೆ ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಶೋಭಾ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸುವರ್ಣ ಭಟ್? ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಅವರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಹಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ, ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಶಶಿಧರ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೆಸೇಜು? ಇಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ನೀವೇ ಓದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅವರೇ ಓದ್ಬೋದು. ಶಶಿಧರ್ ಅವರೇ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್? ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅಹೆಡ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಶಶಿಧರ್ ಅವರೇ? Have a chai break. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ, ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. We are happy that we could reach these many students. We hope ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವರ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಶಶಿಧರ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುವರ್ಣ ಭಟ್. ನನ್ನ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಶಶಿಧರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಇವರಿನ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದು ರೀಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
I'm very happy to say that our students will be taking benefit of today's event, Future of Work. My special thanks to host of this program, IIC and Bhumiputri and Kadamba Sirsi for organizing this program. My special thanks to one and all, Krishnamurti Bhatt, Vice President, MPE Society, Honavar. Thank you, sir, for a wonderful note. Thank you. Thank you for this opportunity. Yeah, Yes. Shobha, you can give the vote of thanks. Please. Okay. I hope this was a wonderful session. We all gained a lot by this eminence. First of all, let me thank Ms. Suvarna Bhatt for her wonderful keynote address. Thank you, Suvarna Bhatt. I would like to thank Mr. Shashidhar Bhatt for enlightening on future of work. Thank you, Shashidhar Bhatt. I would like to thank Ms. Pratima for enriching us on eCell. Thank you, Ms. Pratima. Thank you, Shri Krishnamurti Bhatt, Vice President of MPE Society. Thank you, Dr. Vijayalakshmi M. Naik, Principal SDM Degree College. Thank you, Dr. VM Bhandari, eCell Head and IIC President and its members. Then, thank you, Dr. Shivram Shastri, Director, Dr. MP Karki Institute of Excellence and Research for extending your support for this wonderful program. Thank you, Mr. Prasad Hegde, Coordinator, Dr. MP Karki Institute of Excellence and Research, for your excellent coordination for this program. We also express our thanks to backend team for their great support. Thanks to everyone who supported this program. Last but not the least, thank you all the participants for spending your valuable time with us. With this, we would like to conclude this program. Thank you, everyone. Thank you. Have a good day. Have a good Thank you. day.